हम क्या चीज काट रहे हैं? कहीं फाइल्स हो तो क्या फाइल्स आना चाहिए? ट्राइबल के फाइल्स के बारे में सोचो, इरिगेशन फाइल्स के बारे में सोचो, इकोनॉमिक फाइल्स के बारे में सोचो, जीडीपी के फाइल्स के बारे में सोचो, देश के आर्थिक उन्नति के लिए सोचो, वो फाइल्स के लिए नहीं है। खाली धर्म के नाम पे राजनीति चलना ये कहां तक सही है? 100% कर रहे, बिल्कुल वो कह रहे, इससे बढ़कर हमसे कुछ होता ही नहीं है बोल रहे। इसमें शर्माने क्या बात है, छुपाने क्या बात है? वो तो खुलेआम कह रहे हमारे पास यही कश्मीर फाइल्स होता, पुलवामा होता, पाकिस्तान होता, हम किसी को राक्षस बताते, इसके नाम पे तुम वोट दो, यही तो कह रहे हैं ना वो लोग सुबह शाम, जो देश के हित में अच्छा नहीं है। इसमें क्या गलती है? First of all, our minister's delegation, along with the agriculture minister and civil supplies minister, along with our honorable members, will go and meet Mr. Piyush Goyal. Ask him. We will see his reaction. Thereby, if need be, I will myself go to Delhi. You will seek time from the Prime Minister. We will see. I can't say it now. We will go according to the developments. One more question, sir. In recent press conference, including this, you always talked about team politics, inclusive politics, and developmental-based politics. But when we see in states, there are several delegations on your party MLAs and ministers, and we see that corruption is becoming mainstream here in the state. No, not at all. Who says? There are, You tell me the detail. If you cannot make a general comment like that. sir, detail being You cannot generalize, you know. If there any specific issue is there, please bring it to my notice. We will take action. బీజేపీ పోవాలంటున్నారు కేంద్రంలో, అంటే జాతీయ పార్టీ మరొక జాతీయ పార్టీ రెండు రాష్ట్రాలకే పరిమితమైంది. మరి ప్రాంతీయ పార్టీలతో బీజేపీ పోయేటట్టు దిశగా మీ విలేకరులతో నాదో ప్రార్థన అండి. నేను మొన్న రాంచీలో కూడా చెప్పిన, రాంచీలో ఒక విలేకరు నన్ను అడిగిండు. నేను అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడిన తర్వాత విలేకరుల సమావేశం ఇట్లా జరుగుతుంటే అడిగిండ్రు. నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే 100కు 100%. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, యూ ప్లీజ్ రీడ్ ఎస్టర్డేస్ డెక్కన్ క్రానికల్. ఆయన పేరేందన్నా, పవన్ వర్మ అని ఒక ఆయన ఒక ఆర్టికల్ రాసిండు. ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ షూర్ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ వాయిడ్ ఇన్ నేషనల్ పాలిటిక్స్. దెర్ ఇస్ ఎ వాక్యూమ్, easily understandable word is vacuum at the national level. There is no doubt about it. దాని సందేహం ఏం లేదు, దాన్ని సిగ్గుపడేదేం లేదు. ఆ వాయిడ్ ఏ విధంగా భర్తీ కావాలా అనేది ఒక ప్రయత్నం. బీజేపీ వ్యతిరేక ఫ్రంటా ఇది అని నన్ను రాంచీలో విలేకరాడు. నేను కోపం చేసిన ఆయన మీద. ఇది బీజేపీ వ్యతిరేక ఫ్రంటా, ఇలే వ్యతిరేక ఫ్రంటా, మలే వ్యతిరేక ఫ్రంటా కాదు. సారీ, భారత ప్రజల అనుకూల ఫ్రంట్, భారత ప్రజల మేలు కోరేటువంటి రాజకీయ ప్రక్రియ, రాజకీయ వ్యవస్థ రావాలని మేము కోరుతున్నాం. అది ఏ రూపంలో వస్తుంది అనేది మీరు వేచి చూడాలి. కొద్దిగా మీరు కొద్దిగా అర్జెంటుగా ఆయనతో రాసి ఆయనతో భంగపడకుండా డెఫినెట్లీ వస్తుంది. ఐఎమ్ టెలింగ్, యాజ్ కేసీఆర్ ఐఎమ్ టెలింగ్, విత్ ఆల్ ది టాలెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ హ్యావ్, విత్ 50 years of my political experience, I am telling, some very good alternative to all this will come. You will see it. Yes. అరే ఆగా గంట ఆగమెందుకు అవుతుంది? నేను చెప్పిన నువ్వు అరిసే పడుతున్నావు ఎందుకు? అంత తొందర ఎందుకు పడుతుంది? అద్భుతమైనటువంటి పద్ధతిలో కొత్త జాతీయ పార్టీ రావచ్చు కదా, రాకూడదా? ఏమైనా టేకదారులు ఉన్నారా? దెర్ ఇస్ ఎ స్కోప్. సో వాట్ కమ్స్ లెట్ us see. ఇప్పుడు ఏం ప్లీజ్ హియర్ మీ. నౌ ద ప్రాసెస్ హ్యాస్ బిగన్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇండియా? దెర్ వర్ హోప్స్ అబౌట్ ద యూపీఏ గవర్నమెంట్. They failed in delivering. Thereby the people got upset and replaced UPA by BJP, hoping that Mr. Modi will deliver. Mr. Modi has utterly failed, and it is clear by now that we cannot deliver more than this. They made it. It is very clear before the nation. People may not tell, but I am telling. I am dare enough to say, because it is a fact. Fact always remains a fact. Fact can never be undermined. మేము ఇంతకన్నా ఇంకా మీకు డెలివరీ చేయలేము అని ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం తేటతెల్లంగా చెప్పింది మనకు. లాస్ట్ మీటింగ్లో నేను చెప్పిన, కొందరు గ్రహించవచ్చు, కొందరు గ్రహించకపోవచ్చు. 8 బడ్జెట్లు ప్రవేశపెట్టబడ్డాయి, ఏం జరగలేదు ఈ దేశంలో.
ఏం జరిగిందంటే జరిగితే మనకు తెలియదా? మనం ప్రజల్లో లేమా మనం? ఓ కరెంట్ రంగమా, నీటిపారుదల రంగమా, ఏ రంగంలో జరిగిందండి? ఆర్థిక అభివృద్ధి జరిగిందా? ఏ రంగం అభివృద్ధి జరిగిందండి? అన్ని కిందికి పోతున్నాయి, నివేదికలు చెప్తున్నాయి. ప్రజాస్వామ్య విలువలు ముఖ్యమైపోతున్నాయి, శాంతి భద్రతలు తగ్గిపోతున్నాయి, ఆకలి చావులు పెరుగుతున్నాయి, నిరుద్యోగం పెరుగుతుంది, 15 లక్షల ఖాళీలున్నాయి గవర్నమెంట్లో, అది భర్తీ చేస్తలేదు. ఇవన్నీ ఫ్యాక్ట్స్ కదా. మేము డెలివరీ చేయగలిగేది గింతే అని ప్రభుత్వం చెప్పింది. కాబట్టి మార్పు రావాల్సిన అవసరం